স্যার দীপক নাথ স্যার আছেন স্যার? চন্দন, কি খবর? কথাবার্তা নাই যে আর 10 স্যার মিনিট নমস্কার স্যার। স্যার আমরা তো স্যার এখানে রেডি স্যার। হ্যাঁ, স্যার যে আজকে জার্নাল প্রেজেন্টেশন নেওয়ার কথা ছিল তো স্যার, ওটা স্যার হয় নাই। প্রেজেন্টার হচ্ছে পরীক্ষার ইয়াতে গেছেন স্যার, এবং স্যার এটা ইমার্জেন্সি স্যার ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন দেওয়া হয়েছে। এবং স্যার আমার একটু মানে স্যার আপনি থাকলে স্যার আমি স্যার আপনাকে চেয়ারম্যান অ্যাড্রেস করে স্যার আমি শুরু করতে পারি স্যার। আচ্ছা। আজকে অ্যাড্রেস ছিল কে? চেয়ারম্যান সাহেব ছিল কে? চেয়ারম্যান? স্যার চেয়ারম্যান ছিলেন গুরুকুমার ইফতেখার মনির স্যার। ও, স্যার কি পরীক্ষা নিতে গেছে? না স্যার, আমাদের যে ফেলো ফয়সাল চৌধুরী উনি স্যার পরীক্ষা নিতে গেছেন। অসুবিধা নাই, তুমি শুরু করে দাও। Thank you, sir. Good morning, everybody. Welcome you all to this our clinical evaluation of last week clinic performance. With the kind permission of our chairman, sir, I would like to request our students, assistant registers of different and faculties to present their topics. Our first presenter, Dr. Faraduddin Ahmed, pediatric ophthalmology blue. His admission was 5 September, Sunday. চন্দন, Madam. আজকে তো ইয়ে ছিল, কি বলে, জার্নাল প্রেজেন্টেশন ছিল। জি ম্যাডাম। Why did you change it? ম্যাডাম হচ্ছে গ্লুকোমা ফেলো উনি ম্যাডাম ছুটি নিয়েছেন পরীক্ষা নিতে। গ্লুকোমা ফেলো ছুটি নিলে হয় না, আর তোমার চেয়ারম্যান ছুটিতে থাকলে হয়। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য নর্ম না? ওকে, I have noted it. Thank you. জি ম্যাডাম। Assalamu alaikum. I'm Dr. Faraduddin Ahmed. Assalamu alaikum. Welcome all to this morning session. I'm Dr. Faraduddin Ahmed on behalf Assistant Registrar on behalf of Pediatric Ophthalmology Unit Blue. Unit Head also Professor Dr. Khair Ahmed Choudhury sir. Last Sunday, total 7 patients was admitted. Among them, 2 are rupture globe, 2 have lead injury, 1 old chemical injury, 1 penetrating corneal injury, and 1 traumatic disruption of lens. My case, a rupture globe, patient's particulars, name Junaid, 12 years old, male, student, address Bharata Netrokona, date of admission and examination 6 September on 2021. Chief complaint, pain, deadness, and sudden loss of vision of left eye following trauma by metallic object 1 day back. History of present illness according to the statement of the patient's attendant, he was reasonably well 1 day back. Then he developed pain, deadness, and sudden loss of vision on left eye following accidental trauma by tumor while handled with it at barber shop. Immediately after trauma, he went to the local health complex for primary management. From there, he was referred to NIOH and for better management. History of the past ocular illness according to the parents, this child has no significant past ocular history. Birth and developmental history nothing significant. Drug history from health complex, given tablet ciprofloxacin, tablet ketorolac, capsule omeprazole, and moxifloxacin eye drop. Others history reveals nothing significant. On general examination, appearance silent features, Junaid, 12 years male, Muslim, came from the Bharata Netrokona with the complaints of pain, deadness, and loss of vision left eye for the last 1 day following accidental trauma with tumor at barber shop while handled with it. With these complaints, he went to Upazila Health Complex and took primary treatment and was referred to the NIOH for better management. On general examination, all parameters in normal limit. On ocular examination, left eye, visual acuity, NPL, eyelid mild swollen, eyelash matted, and there is full thickness corneal injury from 9 o'clock to 6 o'clock position about 2 mm, then extending slight oblique from limbus to the full thickness sclera further more 2 mm in length, prolapsed and necros tibial tissue through the wound, depth irregular and total hypophyte.
People, crystal and dance and founder is not well visualized on examination of the right eye. Visual acuity and all other findings are normal. Other systemic examination shows normal findings. Diagram of the injury and operation note. Operation note, date and time of operation 6 September at 12 p.m. Indication of operation ruptured globe. Name of operation, repair of injury, type of anesthesia under GA. Operative procedure, all. After operation, medical management given systemic medication, injection, ceftriaxone, tablet tetracycline, capsule omeprazole, and tablet prednisolone. Topical medication was given from past POD, moxifloxacin, prednisolone, and atropine hydro. Follow-up was given at first post-operative day and advice for follow-up at first week post-operative, then at 1 month and at thank you all. Thank you, Farad. Now our next presenter, Dr. Shaima Sultana, Opthal Yellow. Our presentation admission was 4 September, Saturday, and our unit is Opthal Yellow. Assalamu alaikum. I'm Dr. Shamima Sultana on behalf of Ophthalmology GLO. Our emergency admission was on 4th September. Total 12 patients were admitted. Jannati, 7 years, right upper lid injury, and Talha, penetrating corneal injury, right eye, Shajib, traumatic hypema, following history of gun trauma, and Babu, chemical injury, Shagur, traumatic endophthalmitis with intraocular foreign body, left eye. Soldana, traumatic hypema, Mustaqin, rupture globe, Bilal, hypopan corneal ulcer, Rubil Islam, traumatic hypema, Imran, also traumatic hypema, and Nurjahan, periocular hematoma, Delwar Hussain, right upper lid injury. I'm going to present the traumatic endophthalmitis with intraocular foreign body. Particulars of the patient: name Mohammad Shagur, gender male, age 25 years, occupation 3-wheeler mechanic, address Molar and Bagherat. Date of admission 5th September, date of examination 5th September. This is the patient's pictures. Chief complaints: sudden painful dimness of vision of left eye for 3 days following history of accidental trauma. History of present illness: according to the estimate of the patient, he was reasonably well 4 days back. Then he got accidental trauma in left eye by iron material while hammering a nail in his working place at about 11 a.m. on 31st August. He immediately attended Sheikh Latunnesa Mujibai Hospital, Gopalganj. নন্দন সবাই Immediately attend Sheikh Fazilatunnesa Mujibai Hospital, Gopalganj, and prescribed some topical medicine. On day after injury, he developed sudden painful marked dimness of vision, and then he attended Bangladesh Eye Hospital, Khulna. From there, he referred to NIH for veteran. Others past ocular history, medical history, nothing significant, and treatment history. He got tablet Optimox and tablet Cotton, and Moxizin eye drop, Nevan eye drop, Atropine eye drop, and Optimox iron. Evaluation of the injured eye: visual acuity, perception of light present, and projection of light present in all quadrant. Eyelid mild swollen, eyelash matted, conjunctiva congested. In cornea, there is a seal penetrating injury present at 3 o'clock near temporal limbus, and anterior chamber depth normal. There is hyperpire about 3 mm in height. Iris, there is oval iris defect present at 3 o'clock, and pupil pharmacologically dilated. Lens, there is mild opacity, and in fundus, frontal globe was absent, and no structure was visualized. Salient feature: Mr. Shagur, 25 years, 3-wheeler mechanic, hailing from Bagherat with the complaints of sudden
painful marked dimness of vision of left eye following history of accidental trauma. According to the estimate of the patient, he was reasonably well 4 days back. Then he got trauma in his left eye by iron material while he was hammering a nail in his working place at about 11 a.m. on 31st August. Then immediately attended nearby eye hospital and prescribed some eye drops. But after 1 day, he developed sudden painful marked dimness of vision of injured eye. And then he went to Bangladesh Eye Hospital, Khulna. They do some relevant ocular investigation and refer to NIMH for better management. He has no significant past ocular history and medical history. He is non-diabetic and non-hypertensive, non-smoker. He comes from a low socioeconomic condition. On evaluation of injured eye, that is left eye, reveals described visual acuity, perception of light, and position of ray present in all quadrant. Conjunctival congested cornea shield injury at 3 o'clock. And in anterior chamber, there is hypocrine 3 mm in height and pupil phonologically dilated. Irish oval shaped defect at 3 o'clock and lens mild opaque. And in fundus, there is fundal clause absent and other structure is non visualized. In right eye, restricted visual acuity 6 and previous no abnormality. Other general and systemic examination are within normal limit. Investigation. Scan ultrasonogram of left eye reveals hyperechoic foreign body and opacity throughout the vitreous cavity. This is the picture of the scan on done in Bangladesh Eye Hospital, Khulna on 7 September. And this is the BS scan after giving one dose intravitreal injection. In picture, the intraocular foreign body was seen. It is hyperechoic and persists at low gain. This is the color fundus photograph done in Bangladesh Eye Hospital, Khulna. And this is the plain X-ray of orbit. Shows the foreign body. Treatment: intravitreal ceftazidime and vancomycin given 2 doses at 2 separate days. And IV ceftriaxone given and tablet prednisolone 1 mg per kg body weight given and tablet paracetamol and capsule omeprazole and moxilocin eye drop and ointment was given and atropine eye drop and Primotex eye drop. Follow-up. After given intravitreal injection, the visual acuity has improved than before, that is counting finger 1 feet, and in anterior chamber, hypopine was absent. Next plan, pars plana vitrectomy with removal of intraocular foreign body. Thank you all for patience. Sir, Bongo sir, asan sir? Sir, proceed করলাম sir, next presentation. তো এরপরে কে? Assalamu alaikum. I'm Dr. Janatul Naim, Assistant Registrar, Pediatric Green, Pediatric Ophthalmology Green. Our admission was 6th September and total 8 patients was admitted.
Among them, one was there was a ruptured globe and was hyphema, and there was one penetrating corneal injury and one upper lid injury and one case of microspherophakia with lens in the anterior chamber. I'm presenting a case of penetrating corneal injury with traumatic cataract with iris prolapse. My patient was name was Madhubala, is 5 years, female, address Tongibari, Munshiganj, and was admitted on 6th September. Chief complaint was pain and loss of vision in the left eye for 1 day following trauma by a sharp-edged toy. History of present illness, according to the statement of the patient's mother, she was reasonably well 1 day back. Then she developed pain and loss of vision in left eye following trauma by sharp-edged toy during playing. She was also complained of watering and redness in left eye associated with pain and loss of vision. And with these complaints, they visited Munshiganj Sodor Hospital and was referred to NIO and ACE for further management. There was no significant past ocular illness or past medical history. In examination findings, Madhubala, 5 years old, female, hailing from Tungibari, Munshiganj, was admitted to this hospital on 6 September 2021 with the complaints of pain and gross dimness of vision in left eye for 1 day following accidental injury by sharp-edged toy. Or general examination, vital signs are normal, and systemic examination reveals no abnormality. Visual acuity in the left eye was hand movement, and eyelashes were matted. Conjunctiva was congested. About 7 millimeter penetrating corneal injury extending from 3 o'clock involving the center of the cornea towards 9 o'clock with iris prolapse. There was lental opacity and the fundus was not visible. On examination of the right eye, visual acuity was 6/6 unaided and posterior segment was within the normal limit. My clinical diagnosis was penetrating corneal injury with iris flap with traumatic cataract left eye. ক্যান্টনমেন্ট 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 চন্দন সবাইকে মিউট করো না। সেমিতে লাগে, হ্যাঁ দেবেন কত? এই চন্দন সবাইকে মিউট করো। স্যার মিউট করতেছে, এরা তো আবার আনমিউট হয়ে আবার ডিস্টার্ব করে। Operative management. With all pre-operative preparation and informed written consent, patient was taken to OT on 7th September under general anesthesia, antiseptic wash and surgical draping done. Eyebrows was properly exposed, surface was washed with balanced salt solution, and the iris was repositioned, and then corneal injury was repaired by Tenzia monofilament. The opaque lens remained untouched and no cortical matter was in the anterior chamber. Then anterior chamber was thoroughly washed through side port and AC was formed by air and bandage applied. Medical management, intravenous ceftriaxone, oral steroid, oral anti-ulcerant, oral paracetamol, topical antibiotic eye drop, topical steroid eye drop, and topical mitratic eye drops. There is the diagram of the injury before repair and after repair. Thank you. Thank you, Dr. Jantul Naim.
Now our next emergency was 9 September Wednesday, Retina Green, Dr. Ariful Islam. Assalamu alaikum. I'm Dr. Ariful Islam on behalf of Retina Green. On our admission day, only one patient was admitted at 9 p.m. of night, and he took discharge at 11 p.m. So there was no chance to examine the patient, and I'm not able to presenting this case. Sir, our last presenter, Dr. Asadujaman, Retina Yellow Unit, his admission was 9 September, Thursday. Assalamu alaikum. I'm Dr. Mohammad Asadujaman, Assistant Registrar, Retina Yolo. Our unit head is Assistant Professor Dr. Shahidul Islam sir. Total 6 patients were admitted in the emergency 9 September. Now I'm going to present a case of penetrating injury with Irish prolapse. Omar Farooq, 3 years, male, hailing from Golachipa, Patuakhali. Date of admission 9 September, date of examination 9 September. Chief complaints, pain, redness and watering from right eye following accidental trauma to right eye 1 day back. According to the statement of the patient's attendant, he was reasonably well 1 day back. Then he developed pain, redness and watering from right eye following trauma by falling on wooden stick while playing at home. He was brought to a local hospital and referred to emergency department of NIONH for better management. Evaluation of injured right eye. Visual acuity could not be measured. Eyelids swollen, eyelashes matted, conjunctiva congested, and corneal injury. There was about 7 millimeter length penetrating injury extending vertically from 1 to 5 o'clock position, about 3 millimeter away from the nasal limbus with Irish prolapse. Anterior chamber was shallow. Irish prolapse at 1 to 5 o'clock position, and pupil irregular, non-reacting to light, lens transparent. Preoperative preparation, proper counseling, nothing for oral for 6 hours, IV fluid, injection, ceftriaxone, paracetamol, suppository, and informed written consent. Operation note: with all aseptic precaution under general anesthesia, right eye was externally washed with balanced solution. A side port was done at 9 o'clock position of limbus, and AC was formed by gel. And the prolapsed iris was deposited by iris depositor very carefully. Then the cornea was repaired by 10-0 nylon monofilament nylon. Finally, anterior chamber wash was done by synthrophobia cannula, and it was found by balanced solution. Postoperative evaluation: visual acuity could not be measured. Eyelids swollen, conjunctiva congested, cornea sutures present, anterior chamber formed, iris in position, pupil dilated and lens transparent. Postoperative order: syrup cefixime, syrup antacid, syrup prednisolone, and ocular medication moxifloxacin eye drop, dexamethasone eye drop, and ibuprofen 1% eye drop.
and advises maintain regular medication, wear black goggles for 1 month, do not touch the injured eye with hand, keep the injured eye away from water and dust for 1 month, and follow up after 7 days. And thank you for patient sharing. Sir, হ্যাঁ চন্দন, sir, এখন একটু ডিসকাশন হ্যাঁ করবেন স্যার একটু আমি কি ফাহাদের কাছে চেয়ারম্যান সাহেবের পারমিশন নিয়ে একটা প্রশ্ন করছি? ডক্টর ফাহাদ, ফার্স্ট প্রেজেন্টার, Sir, sound, sir. ফাহাদ সাহেব, এই যে ফরহাদ স্যার, ফরহাদ কিছু লেখা তো লেখা ফরহাদি, এই যে Farhad লেখা। লিখছেন এনপিএল, হোয়াট ইজ দ্য রিজন ফর এনপিএল? আর দেখুন একটা আপনি প্রশ্ন লিখছেন যে হি গট দ্য ট্রমা বাই দ্য ট্রিমার, হেয়ার ট্রিমার। এটা জি, স্যার। তবে সে নিজেরটা নিজে আঘাত পেল না কেউ তাকে আঘাত দিল, এটার কি কোনো ইম্পর্টেন্স আছে? স্যার আছে স্যার, কেউ যদি আঘাত দেয় স্যার সেক্ষেত্রে আমার স্যার এটা মানে মানে মেডিকেল কেস হিসেবে স্যার। তাহলে এটা কি আপনি মেনশন করছেন she got himself trauma while he was swimming the eye or somebody has give the trauma? এটা কি আপনার যে প্রেজেন্টেশন এটা কি বোঝা গেছে কিনা? স্যার আমি এখানে লিখছিলাম স্যার মানে টিমার হ্যান্ডলিং করার সময় স্যার তার মানে হাতে নিয়ে ইয়ে করার সময় প্লে মানে দুষ্টামি করার সময় স্যার লাগছে এরকম। দেখুন তাহলে he got himself while he was swimming the hair of the of his client, এটা কি তো আপনি মেনশন করেন নাই? কেন এটা মেডিকেল ইম্পর্টেন্ট আছে কিনা এটা আপনি বলেন। আছে স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার মেডিকেল ইম্পর্টেন্স নাই স্যার। এইটাই, কিন্তু যদি কেউ তাকে আঘাত দিয়ে থাকতো তাহলে স্যার থাকতো স্যার, অবশ্যই থাকতো। আচ্ছা, তাহলে আর আপনি সবচেয়ে আপনার ডেফিসিট হচ্ছে আপনি কোনো অপারেশন নোট লেখেন নাই। আপনি কিভাবে ম্যানেজ করছেন? আপনি ইনজুরিতে দেখাইছেন কর্নিয়া থেকে এক্সটেন্ড করে, শুনেন, কর্নিয়া থেকে এক্সটেন্ড করে স্ক্লেরা পর্যন্ত দিচ্ছেন। আপনি স্ক্লেরা মানে লাস্ট এন্ড এই লিমিট কি পেয়েছেন? এগুলো তো আপনি কিছু মেনশন করেন নাই। অপারেশন নোট অবশ্যই মেনশন করবেন। আর যদি লিম্বাস থেকে 4 মিলিমিটার বিয়ন্ড তাহলে কি করার দরকার ছিল? লিম্বাস থেকে স্যার যদি 4 মিলিমিটার রেডিয়ালি বিয়ন্ড 4 মিলিমিটার রেডিয়ালি 4 মিলিমিটার চন্দন কি হলো? নুসরাত শাহরিন বন্ধ করছে। ঠিক আছে, কন্টিনিউ। যদি আপনার লিম্বাস থেকে রেডিয়ালি 4 মিলিমিটার বিয়ন্ড ইনজুরিটা যে থাকে তাহলে কি করার দরকার ছিল? অথবা 4 মিলিমিটার এসে কিনা? স্যার মানে ইকুয়েটর পর্যন্ত হলে স্যার আমরা স্যার এটা এক্সপোজ করে স্যার এটা মানে সুচার দিব স্যার, মানে সুচার দেওয়ার চেষ্টা করবো স্যার। আপনি কি ইকুয়েটরের আগে গেলে আর দেবেন না সুচার? ইকুয়েটর পরে স্যার এক্সপোজ ইকুয়েটরের আগে আর লিম্বাস থেকে ইকুয়েটরের দূরত্ব কত? আপনি স্কেলারায় কি কোনো সুচার দিয়েছেন না দেন নাই? হ্যাঁ দেওয়া হয়েছে স্যার। আমি স্যার একটা অপারেশন নোট লিখেছিলাম স্যার, ওইখানে স্যার লিখছি স্যার 70 ভিক্টিল দিয়ে স্যার স্কেলার ইনজুরি কি আপনি শো করছেন এই প্রেজেন্টেশনে কি শো করছেন? জি স্যার, শো মানে শো করা হয়নি স্যার, কিন্তু লেখা হয়েছে স্যার প্রেজেন্টেশন আছে। সেটা লেখা আমাদেরকে দেখান, ওইটাই তো মেইন। আপনি যেভাবে ইনজুরিটা রিপেয়ার করলেন সেভাবে এটা দেখান। আর ইকুয়েটরের কি দরকার ছিল? যদি আপনার 4 মিলিমিটার বিয়ন্ডে যে থাকে তাহলে কি দরকার ছিল? এইটা স্যার অপারেটিভ প্রসিডিউর স্যার এখানে। হ্যাঁ গুড, এইটা তাহলে এটা আপনি দেখান নাই কেন? এইটাই তো মেইন জিনিস। তাহলে অডিয়েন্স থেকে আপনি একটু পড়ে শোনান। Sir, with all effective precaution, exploration and toileting of the wound was done. Surrounding skin was washed with the 10% povidone iodine, and eyeball was washed with the balanced salt solution. First limbus, then cornea was repaired with the 10-0 monofilament nylon. Then necrosed and polar tibial tissue was removed gently. Then sclera was repaired by 7-0 victim. After repair through the side port, through side port, anterior chamber was washed and done with by balanced salt solution by
irrigation aspiration cannula. AC was formed with air and stitches was given on the side post. ভেরি গুড। আপনি স্ক্লেরায় কয়টা সুতা দিচ্ছেন? The total ওইখানে আমি বলছি স্ক্লেরায় আর কয় মিলিমিটার? স্কোয়ার স্যার স্কোয়ার স্যার টোটাল 5টার মতো চলে। আচ্ছা, আর এই রোগীর কেন এনপিএল এটা বলতে পারবেন? কোনো অ্যাসেস করতে পারছেন যে কি কারণে রোগীর বিশাল এনপিএল? স্যার রোগী স্যার আমাদের কাছে যখন আসছে স্যার তখন রোগীর আইবল অলরেডি সফট হয়ে গেছে স্যার, সফট আইবল ছিল। কতদিন পরে আসছে? কতদিন পরে? একদিন পরে আসছে স্যার। এক সফট হয়ে গেলে যে তার বিশাল এনপিএল হবে সেটা তো না, এটা এভালুয়েশন করতে হবে যে কেন তার বিশাল এনপিএল হলো। আর ঠিক আছে, ঠিক আছে চন্দন, আর যদি কোনো স্যারের কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আচ্ছা, তোমার ইনজুরিটা হচ্ছে স্ক্লেরাল ইনজুরি হচ্ছে 4 মিলিমিটার। স্যার স্কুলার ইনজুরি স্যার 2 মিলিমিটার। 2 মিলিমিটার, তুমি 5টা সুসার দিছো। জি স্যার, अराउंड 5টার মতো দেওয়া হয়েছে। 2 মিলিমিটারে 5টা সুসার দিয়েছো, এটা কেমন কথা? আচ্ছা ঠিক আছে, আর একটা জিনিস হচ্ছে যে সফট হইছে কেন আইবল? স্যার হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ সফট আইবল? স্যার ইভিএল টিস্যু স্যার প্রোলাপস হয়ে গেছে স্যার। বিটিএস স্যার বের হয়ে আসছে স্যার। আর এসি স্যার ফর্ম ছিল না স্যার। যদি বিটিএস বের হয়ে থাকে তুমি এই বিট্রেক্টমি করছো? স্যার বাইরে স্যার যেগুলো প্রোলাপস ছিল স্যার ওগুলো স্যার বিট্রেক্টমি করা হয়েছে। তুমি লিখছো এগুলা? কি দিয়ে করছো বিট্রেক্টমি? বিট্রেক্টমি কি দিয়ে করছো? স্যার ভেনাস দিয়ে ভেনাসি দিয়ে দিয়ে কোথায়? বিট্রেস প্রলাপস কোন দিক দিয়ে হচ্ছে? স্যার স্ক্লেরাল ইনজুরির দিক দিয়ে হয়েছে। স্ক্লেরাল ইনজুরি দিয়ে যে বিট্রেস, তোমার যদি 2 মিলিমিটার স্ক্লেরাল ইনজুরি হয় সেখান দিয়ে বিট্রেস আসা তো খুব কঠিন ব্যাপার, তাই না? জি স্যার। সেখান দিয়ে তো বিট্রেস একটা কঠিন ব্যাপার, এবং সেখানে তুমি যদি শুধু এই কোর্নিয়াল ইনজুরি রিপেয়ার করো আর এসি ফর্ম করো তাইলে কি আইবল হার্ড হবে? না স্যার। তোমার সাথে কি সিনিয়র কেউ ছিল? সিনিয়র স্যার ছিল না স্যার। আমরা স্যার তুমি কি আইবলটাকে টাইট করে রেখে আসছিল না সফট অবস্থায় রেখে চলে আসছো? টাইট করে রেখে আসে আইবলের কন্টেন্ট স্যার করে হ্যাঁ? রাখা হয়েছে। আইবল স্যার মানে হার্ড করা হয়েছিল স্যার। তারপরে পোস্ট অপারেটিভ ডেতে কি তুমি এটা কোনো ডিসকাউন্ট করেছো? বিএসকেন স্যার অ্যাডভাইস করা হয়েছিল স্যার। অ্যাডভাইস করে স্যার মানে দেখা হয়েছে এবং স্যার পরে 1 সপ্তাহ পরে আবার স্যার ফলো আপের সময় আসা ফলো হয়েছে। ডিসকাউন্টে কি পাইছো পোস্ট অপারেটিভলি? স্যার বিটিএস অপোসিটি ছিল, মানে বিটিএস অপোসিটি ছিল স্যার। তুমি তো সবগুলো আনসারই বলতেছো, অ্যাকচুয়ালি একটা সফট আইবল তুমি টাইপ করে আসছো, সফট হইছে কেন? ডিসকাউন্টে তুমি কি এক্সপেক্ট করো এই ধরনের রোগীর? সফট হওয়ার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে? একটা তো বিট্রেস তোলা করতে বিট্রেস কেটে ফেলছো, বিট্রেসে আবার অপাসিটি হলো কিভাবে? বিট্রেসে হেমোরেজ কি হয়েছিল? হেমোরেজ হলে তো এরকম এত সফট হওয়ার কথা না। রেটিনাল ডিটাচমেন্ট ছিল কিনা, করোনাল ডিটাচমেন্ট ছিল কিনা, এটা তো দাদা অত কিছু বুঝবে না, বুঝছেন? করোনার ডিটাচমেন্ট বিটের ডিটেইলস তো বুঝতে পারবেন। আমি একটু যদি ইন্টারফেয়ার করি দাদা, যদি কিছু মনে না করেন। হ্যাঁ বলেন বলেন বলেন। সেটা হলো যে সে ডায়াগনোসিস বলছে রাপচার গ্লোব। এই রাপচার গ্লোব ডায়াগনোসিস গুলো হোয়াট ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া ফর দ্য রাপচার গ্লোব অফ দিস পেশেন্ট? এটা রাপচার গ্লোব ডায়াগনোসিস করলেন কেমন? পেনিট্রেটিং কলেন না হয়ে রাপচার গ্লোব কেন? ডাক্তার ফরহাদ আহমেদ বলতে পারবেন? স্যার ফুল থিকনেস স্যার বোন ছিল স্যার আইবলে স্যার। আর স্যার যেহেতু স্যার ব্লান্ট অবজেক্ট ছিল স্যার, কজ বাই ব্লান্ট অবজেক্ট, সেই জন্য স্যার রাপচার গ্লোব ব্লান্ট অবজেক্ট হলো ট্রিমার থেকে হয়েছে না এটা, এবং এটা অন অবস্থায় ছিল না।
অন অবস্থা ছিল না স্যার, মানে অন অবস্থা ছিল না, ও ওই যেটা বলছে স্যার সেটা হলো হ্যান্ডেলিং করার সময় মানে লেগে গেছে আর কি, এই টাইপের বুঝতে পারেন। এটা আমার যেটা মনে হয় কি যে এটা এটা একটা কনফিউশন আছে, বলতে পারেন রাপচার গ্লোব, কিন্তু রাপচার গ্লোবের ক্রাইটেরিয়া কি? এখানে যে রাপচার গ্লোব বললেন এর ক্রাইটেরিয়া কি ক্রাইটেরিয়া ভিত্তিতে বললেন? স্যার আমি স্যার ফুল থিকনেস আই বলছিল স্যার, এই ফুল থিকনেস ওপেন গ্লোব ইনজুরি হলে ফুল আসলে স্যার সফট আই বলছিল, ব্লান্ট অবজেক্ট দিয়ে হইছে স্যার, এই চিন্তা করে স্যার। আচ্ছা, আপনি যে রিপেয়ার করছেন, রিপেয়ারটা স্টার্ট করছেন কোথা থেকে? স্যার ফার্স্ট স্টার্ট করা হয়েছিল স্যার লিম্বাসে স্যার, লিম্বাস দিয়ে তারপরে স্যার কর্নিয়া রিপেয়ার করে পরে স্যার রিপেয়ার করা। আপনি একটা ডায়াগনোসিস বলছেন যে হাইপোপিয়ন কর্নিয়াল আলসার, একটা পেশেন্ট পেশেন্ট না হাইপোপিয়ন কর্নিয়াল আলসার? না স্যার আমি বলিনি। আপনি তো বলছেন প্রথম প্রেজেন্টার আপনি না? হ্যাঁ, আপনার তো কয়টা 5টা 7টা 8টা করে প্রেজেন্ট ছিল, সেখানে বলছেন একটা হাইপোপিয়ন কর্নিয়াল আলসার। সরি হাইপোপিয়ন কর্নিয়াল আলসার কর্নিয়াল আলসার বলবেন, হাইপোপিয়ন কর্নিয়াল আলসার তো ডায়াগনোসিস। আর একটা যে কি একটা খুব কমন একটা জিনিস আছে যে ইনজুরি নোট, ইনজুরি নোট, তাই না? ইনজুরি নোটে আপনারা আপনি থাকেন, আপনার পরের যে লাস্ট যে প্রেজেন্ট করছে, লাস্ট যে প্রেজেন্ট সে তার নাম কি? সর্বশেষ যে প্রেজেন্ট আসাদুজ্জামান, আসাদুজ্জামান প্রেজেন্ট করছে যে বলেন এন্ডোথার্মাইটিস উইথ ইন্ট্রাকুলার ফরেন বডি। আপনি এটা শামিমা শেখ শামিমা সুলতানা স্যার কর্নিয়া ইন্ট্রাকুলার ফরেন বডি কি করছে? শামিমা শাহ সুলতান আফতাব ইবনে স্যার। জি স্যার স্যার। আচ্ছা, এটা দীপকদা বলবে কি সে ম্যানেজমেন্ট বলছে যে সে পরবর্তীতে ভিট্রেক্টমি করবে, পার্টনার ভিট্রেক্টমি করবে, এটা নিয়ে একটু বললে ভালো হয় যে আসলে এটা ম্যানেজমেন্টে কি হবে। কাদের ভাই, আমি ওর কাছে একটু কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, সে হচ্ছে সে বিটটা স্ট্যাপ নিয়েছিল কিনা ডক্টর শামিমা? জি স্যার, বিটা স্টেপ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু স্যার আসেনি। কেন আসে না? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? কেন আসে নাই আপনাকে এটা বলতে হবে। আপনি বলছেন আমি চেষ্টা করছি কিন্তু বিটটা স্টেপ আসে নাই, দিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। এবং আপনি বিটটা স্টেপ পাঠান নাই, এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। এন্ডোথার্মাইটিসের না স্যার, আমি না চেষ্টা করেছি কিন্তু স্যার খুব সামান্য পরিমাণ আসছিল। হ্যাঁ, আপনি ওই সামান্য পরিমাণ আপনি পাঠাইতেন, আর কেন বেশি আসলো না সেটারও এক্সপ্লেনেশন কি? আপনি কোন নিডেল দিয়ে চেষ্টা করছিলেন? কোন নিডেল? স্যার 23 গজ দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম। মানে কত সিসি নিডেল? কত সিসি? 23 5 3 সিসি না 10 স্যার 3 সিসি। জীবনেও আসবে না। 10 সিসি নিডেল নিয়ে করবেন। কতবার আমরা মর্নিং সেশনে এই জিনিসটা বলি যে পুজ যেটা পাস ঠিক সেটা কি করে তোমার 23 25 28 এ আসবে? জীবনেও আসবে না। তাহলে আপনাকে মোটা সিরিজ দিতে হবে এবং বারবার করার ফলেও আপনার নেন না, এটা হলো ক্লিনিক্যাল, এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। আপনি আইভিটি ইনজেকশন দিচ্ছেন কিন্তু আপনি স্যাম্পল নিচ্ছেন না, আপনি যেটুক নিয়েছেন সেটা আপনাকে কালচারে পাঠাইতে হবে। এবং এটা আপনার ইনসুলিন প্লাঞ্জারের ভিতরে মাথায় 10 সিসি নিডেল লাগাবেন, তাহলে এটা আসবে, অবশ্যই আসবে, না আসার কোনো কারণ নাই। কেন ওটা তো কাঠ না, বিটটাসের ভিতরে কাঠ অথবা লোহা জমে যায় নাই, ওটা লিকুইড, পাঁচটা লিকুইড, এটা অবশ্যই আসবে। আর যেটা আপনি লাগছেন যে আপনি কি শিওর হয়েছেন উইথিন ইন্ট্রাকুলার ফরেন বডি অর দা ফরেন বডি আউটসাইড দা গ্লোব? স্যার ইন্ট্রাকুলার স্যার। ইন্ট্রাকুলার। তাহলে এই ইন্ট্রাকুলার ফরেন বডি তাকে কতদিন পরে আসতে বলছেন? স্যার এখনো ভর্তি আছে। ভেরি গুড। তাহলে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। না স্যার, ছেড়ে দেয়নি তো স্যার।
খুব ভালো করছেন। নাহলে এটা অবস্থা হবে কি, আপনি পকেটে যদি একটা গ্রেনেডের পিন খুলে পকেটে নিয়ে হাঁটেন, এইরকম হবে। আপনি যে রাখছেন এটা ভালো করছেন, থ্যাংক ইউ। আমার আর কিছু বলার নাই। বাবু, প্রফেসর নাগ অথবা অন্য কেউ বলেন। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে কি, যে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি যদি ওয়েট বোর্ড নিডল দিয়েও টানেন, অনেক সময় আসে না, কারণ পাসটা ঠিক হয়ে যায় তো, এবং এটা একটা অর্গানাইজড হয়ে যায়। অনেক সময় আমরা যখন এই যে ভিট্রেক্টমি করি তখন দেখা যায় যে 3 দিন পরে এসেছে স্যার। পাস অনেক সময় অর্গানাইজড হয়ে যায়, তখন হোয়াইট বোর্ড নিডল দিয়ে টানলেও হয় না। তখন এই জন্যই ভিট্রাস বায়োপসি বলে, যে আমরা নিডল দিয়ে খালি নিলে হয় না, ওটা অনেক সময় ভিট্রেক্টমি করেই অনেক সময় নিতে হয়। একটা অপশন আছে তাদের, সেটা হচ্ছে যে আমাদের তো এখন ওই নিডল দিয়ে টানার জন্য এরকম অনেক বড় পোর্ট করার চেয়ে এই যে আমাদের ট্রকার পাওয়া যায়, সিস্টারদের কাছ থেকে পুরান ট্রকার নিয়ে তারা সেটা দিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারে। এটা দিয়ে করলে অনেক সময় দেখা যায় যে 23 গেজের যে ট্রকার গুলো আছে সেগুলো নিয়ে যদি দিয়ে তারপরে সেটা দিয়ে তারা দেখে যে আসে কিনা, এবং পরবর্তীতে এখানে ট্রকারটা তুলে একটা স্টিচও তারা দিয়ে দিতে পারে। এটা কিন্তু এখন ওয়াইডলি সব জায়গাতেই মানুষ প্র্যাকটিস করে। এটা তোমরাও প্র্যাকটিস করতে পারো সিস্টারদের কাছ থেকে 23 গেজের পুরান ট্রকার নিয়ে তোমরা এটা ট্রাই করতে পারো। আর কাদের ভাই যে প্রশ্নটা করেছে যে যখন তুমি রিস্টেন করবা ইন্ট্রাকুলার ফরেন বডি থাকবে, সেখানে তোমার আর রিপেয়ার করার খুব একটা দরকার নাই। তুমি ঠিক আছে, তুমি যদি মনে করো যে as early as possible তুমি দিবা ওই ইন্ট্রাভিট্রিয়াল ইনজেকশন দিবা, সেটা দিতে পারো কুইকলি, তুমি যদি সার্জারিতে না যাও, যদি পরের দিন যেতে হয়। বাট ইন্ট্রাকুলার ফরেন বডি আছে, তারপরে এন্ডোপথ্যালমাইটিস হয়ে গেছে, সেখানে ভিট্রেক্টমি করে মানে the ideal situation should be vitrectomy and removal of the intraocular foreign body and silicone oil injection, সেটাই আসলে আইডিয়াল আর কি। তখন তুমি এই যে ভিট্রিয়াসটা as early as possible লাগে স্যার ওয়েট করব না, এটা ওয়েট করে এটাকে as early as possible না তো ওয়েট করার সে ওয়েট করতেছে তো সেটা নিয়ে ওয়েট করার কোনো স্কোপ নাই আর কি। আইডিয়ালি ওয়েট করার কোনো স্কোপ নাই। এখন ওয়েট যেটা করতেছে আমাদের এখানে যেটা হয় আর কি, এগুলা তো একটু সমস্যা তো আছেই আমাদের, কারণ আমাদের একটা ওটি সেদিন থাকে রুটিন অপারেশনের দিন দেখা যায় যে, যেমন আমার ওটিতে যা হচ্ছে দুই একটা ওটি দেব, রুটিন অপারেশনের দিন একটা দুইটা অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে হয় ড্রপ, নাইলে আপনার লেন্স দেওয়া যায় নাই, এই ধরনের কেস এসে আমাদের রুটিন ওটি গুলো আমরা করতে পারি না অনেক সময় দেখা যায়। এখন এর মধ্যে এন্ডোপথ্যালমি যদি একটা আসে, সেটা করতে গেলে আবার পরের দিন যারা উঠি করবে তাদেরও সমস্যা হয়। বাট আইডিয়ালি যখন কথা বলতে হবে তখন বলতে হবে যে এন্ডোপথ্যালমাইটিস ইন্ট্রাকুলার ফরেন বডি, এই ক্ষেত্রে এটা ডিলে করার কোনো স্কোপ নাই। এটা পাঁচখানা ভিট্রেক্টমি করে রিমুভাল অফ দা ইন্ট্রাকুলার ফরেন বডি এন্ড দেন সিলিকন অয়েল ইনজেকশন, এটা একেবারে একদম ম্যান্ডেটরি। এবং তখনই তোমাকে ভিট্রাস বায়োপসি, আপনার তোমার ভিট্রাস যখন কাটবো তখন ওই কাটারের মানে ইয়ে থেকে আমাদের কেনোলা থেকে আমাদের কিছুটা ভিট্রাস নিয়ে সেটাকে কালচার এন্ড সেন্সিটিভিটি দিতে হবে। এটা আইডিয়ালি পরীক্ষার সময় এটাই বলতে হবে। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নেক্সট এসের কাদের স্যার, আমি একটু কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে ফরহাদ যে প্রেজেন্ট করলো, ফরহাদ পেশেন্টকে পরপর 4টা ফলো আপের ডেট বলে দিল। এটা আসলে এইভাবে কি আমরা ফলো আপ দেই? আমরা তো পেশেন্টটা যখন 7 দিন পরে আসে তখন পেশেন্টের কন্ডিশন বুঝে আমরা নেক্সট ফলো আপ দেবো, তাই না? প্রতিটা ফলো আপে আমরা কন্ডিশন বুঝে নেক্সট ফলো আপ দেবো, কিন্তু ও তো কবে 4টা ফলো আপ ডেট একদম ফিক্সড করে বলে দিল। এখন ওর ফলো আপটা আমাদের ইনজুরি রিপেয়ারের ফলো আপে কিন্তু কোনো শিডিউল নাই, মানে শিডিউল নাই। আমি পরবর্তী ডিপেন্ডস আপন দা কন্ডিশন অফ দ্য পেশেন্ট, যেটা সেটা 7 দিন পরে আসতে বলার কথা না। না সেটা না, ও হলো 7 দিন পরে একটা, তো কতদিন পরে পরে একটা 4টা ফলো আপ ডেট ফিক্স করে 1 মান্থ 12 উইক, এটা আসলে ঠিক হয় না। হ্যাঁ এটা তো ঠিক ফলো আপ দেয়। থ্যাংক ইউ। ঠিক, আপনি ভালো ধরছেন। এত কিছু তো সবই ভুল করতেছি, যে সেজন্য বেশি কিছু বলা তো সমস্যা। আসলে পোস্ট অপারেটিভ অ্যাকর্ডিং টু সিচুয়েশন তার কবে আসতে হবে। সাধারণত 7 দিন পরে যদি আইবলটা স্টেবল থাকে
কোনো প্রবলেম না থাকে সেক্ষেত্রে 7 দিন আসা যায়, কিন্তু তাকে বলে দিতে হবে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে কি কিন্তু আগে আসতে হবে, আগে আসতে এটা অবশ্যই নোট থাকতে হবে, এটা নোটটা প্রথমেই থাকতে হবে যে সমস্যা হলে সাথে সাথে চলে আসবে, এটা তাকে বলতে হবে। কিন্তু তারপরে হলো যে 7 দিন পরে আসলে এই ধরনের একটা ইনজুরি কেসে 7 দিন পরে বেশি ডিলে হয়ে যায়, আচ্ছা, এই আর কি। আর তারপরে 15 দিন পরে যেটা বলা হয়েছে এটা আসলে 1 মাস পরে, এটা আসলে এইভাবে আগে থেকে বলে দেওয়াটা খুব টাফ। তারপরে একটা শিডিউল থাকাটা ভালো আর কি, যে এই জন্য সব পেশেন্টরা আসে সে আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, আমরা আগাই। Next, কোন patient? Next presenter, sir. আর লাস্টে যে প্রেজেন্ট করছে আসাদুজ্জামান না, জি স্যার। একটা কমন জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে চাই, সপ্তাহে আলোচনা হয়, আমি যদি কেউ কিছু মনে না করে, সেটা হলো যে আমি যে তারা যদি অপারেশন নোট লেখে সেইটা নিয়ে একটু আলোচনা দেখতে চাই, যদি কেউ যদি কিছু মনে না করে। অন্যান্য জিনিসগুলো আলোচনা হয় প্রতিদিন, আমি এটা আলোচনা করতে যে একটা অপারেশন নোটে কি কি থাকবে। হ্যাঁ, তারা শুধু সিম্পল কি করছে বেসিক যে জিনিসটা সেটা লেখে, যে সেলাই দিছে 10 কি বলে তার 10 জন মনোফিলামেন্ট নাইলন দিয়ে এসি ফর্ম করছে এই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অপারেশন নোট আমার কি কি থাকা উচিত। এই যে একটা অপারেশন নোট লিখছে, এটা এত মানে 100 ভাগের 25 ভাগও এখানে নাই যা থাকা দরকার। মানে আমি বলতে চাই একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন নোটে কি থাকা উচিত, ডাক্তার আসাদুজ্জামান একটু যদি বলেন আমাদের। স্যার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। অপারেশন নোটে স্যার ডেট থাকতে হবে স্যার, ডেট এন্ড টাইম থাকতে হবে স্যার। স্যার ইন্ডিকেশন থাকতে হবে স্যার, যে কি ইন্ডিকেশন আমি অপারেশনটা করতেছি। তারপর অপারেশনের নেম অফ অপারেশন থাকতে হবে স্যার। তারপরে কে অপারেশনটা করতেছে, তারপরে স্যার সার্জনের নাম, অ্যাসিস্ট্যান্টের নাম, কোন অ্যানেস্থেশিয়া ইউজ করা হচ্ছে স্যার, এবং হচ্ছে অপারেটিভ প্রসিডিওরটা স্যার থাকতে হবে। এই অ্যানেস্থেটিস্টের নাম বলবো না? জি ম্যাডাম, অ্যানেস্থেসিস্টের নামও থাকতে হবে। অ্যানেস্থেসিওলজিস্টের নাম থাকতে হবে। আর দেখো তাহলে এই যে কাদের ভাই, আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে জি দাদা চাই। প্লিজ। তুমি একটা পিক্টোরিয়াল, তুমি একটা ছবি আঁকবা অপারেশনের রোডে প্রি অপারেটিভ কি স্ট্রাকচার ছিল, কি অসুবিধা, একটা পিক্টোরিয়াল ডায়াগ্রাম এঁকে তুমি মার্কিং করবা, আইরিস প্রলাপস, উন এক্সটেন্ডিং ফ্রম হেয়ার টু দেয়ার, ঠিক আছে। আর পোস্ট অপারেটিভ নোট সেটাও সুন্দর করে লিখবা, ঠিক আছে, তাহলে তোমার এটা ক্লিয়ার হবে। আরেকটা জিনিস আছে, আরেকটা জিনিস আছে ফরহাদ, সেটা হচ্ছে যে তুমি আমরা সাধারণত লিখি এগুলা প্রিপারেটিভ, মানে শুধু লেখা ইন্ডিকেশন, কিন্তু কিছু ফিচার যেমন বিষয় লেখটি কত ছিল, অন্যান্য কি কি ছিল, প্লাস অপারেটিভ নোটে তুমি কি পেয়েছো ডিউরিং সার্জারি। তুমি যা প্রিপারেটিভটা দেখেছো ডিউরিং সার্জারি সেটা নাও হতে পারে। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই, যে তুমি একটা ক্যাটারাক্ট সার্জারি, তুমি ডিউরিং সার্জারি হঠাৎ করে পিসিটি হয়ে গেছে, তুমি অ্যান্টিবায়োটিক করেছো, অথবা তার প্রি এক্সিস্টিং কোনো একটা সমস্যা ছিল কিনা তুমি ডিউরিং সার্জারি সেটা নোট করেছো। যেমন আমরা ভিট্রেক্টমিতে লিখি যে এরকম যে সিভিআর পিভিআর নোটেড, দেন বিএফসিএল গিভেন এন্ড দেন রেটিনেক্টমি ডান, আমরা সেগুলো বলে দিই। অপারেটিভ প্রসিডিউরে তোমার কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলা তুমি যদি কিছু পাও সেগুলোও নোট করা দরকার। এবং এই যখন রোগীটা পোস্ট অপারেটিভ ছাড়বা, সে তখনও তার কিছু কিছু ভাইটাল জিনিস, যেমন আমরা সবসময় বিষাণ, তারপরে ইন্ট্রাকুলার প্রেসার, যদি কোনো জায়গাতে মানে যেখানে যেটা প্রযোজ্য আর কি, সেগুলো একটু লেখা থাকে ভালো, তাহলে মানুষ বুঝতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি তুমি কোন স্টেজে অপারেশন করছো, এখন কোন স্টেজে আছে, ডিউরিং সার্জারি কি ঘটেছিল, বা কোনো তুমি কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু নোট করেছো কিনা ডিউরিং সার্জারি। পার অপারেটিভ ফাইন্ডিংটা বলতে হবে, পার অপারেটিভ ফাইন্ডিং। সেটাই সেটাই, হ্যাঁ। লাস্ট একটা প্রশ্ন করতে চাই ডক্টর ফরহাদ। হ্যালো স্যার ফরহাদ, আপনি বলছেন প্রি অপারেটিভ পোস্ট অপারেটিভ তার ভিজুয়াল একিউটি অ্যাসেস করা যায় না, এটা ঠিকই, 3 বছরের একটা বাচ্চাকে ভিজুয়াল একিউটি অ্যাসেস করা কঠিন। আপনি কি জানেন কিভাবে আপনি অ্যাসেস করতে পারেন একটা প্রি ভার্বাল চিলড্রেনদের ভিজুয়াল একিউটি, এটা কি আপনি জানেন? একটু বলেন তো, কি দিয়ে আপনি বুঝবেন যে আপনি তার সাথে কথা না বলে সে তো আপনার কথা ফলো করবে না, আপনি বুঝতে পারেন যে হি মে হ্যাভ সাম ভিশন, তার অপটিক নার্ভ ভালো আছে, অথবা তার সে কিছু ভিশন থাকলেও থাকতে পারে, এভাবে কি বলতে পারবেন কিছু প্রিভার্বাল চিলড্রেনদের কিভাবে ভিজুয়াল একিউটি অ্যাসেস করে? জি স্যার, স্যার মানে
অকুলার মুভমেন্ট দেখে স্যার, মানে কোনো সারাউন্ডিং সাউন্ডে যদি সে ওইদিকে মানে তাকায় স্যার, বা লাইট No, 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 ওইটা সঠিক না। আজকে আজকে কাজ কি করবেন 1 ঘন্টা ইন্টেলিজিবিলিটি মেজারমেন্ট অফ প্রিভার্বাল চিলড্রেন কান্সকি আর আলবার্ট জ্যাকোবি, এটা পড়িয়া আপনি যে কথাটা আমাকে বলছেন সেটার সাথে জ্বালাবেন। একটা সাউন্ড দিলে তার চোখ যদি এনপিএল হয় সে সেদিক তাকাবে, ঠিক আছে? সেটা তাকাবে। তাহলে একটা প্রসেস আছে লাইট এন্ড সাউন্ড, একটা লাইট এন্ড সাউন্ড একসাথে বাজবে, আর শুধু সাউন্ড বাজবে, শুধু লাইট বাজবে, এভাবে আপনি পারেন। এটা আপনি পড়বেন, আলবার্ট জ্যাকোবিতে লেখা আছে। থ্যাংক ইউ। আগে পড়বেন, পড়ে তারপর আচ্ছা, তুমি যদি সাউন্ড দিয়ে দেখো তাহলে কি হবে? এটা তো কানের ফাংশন করলাম, চোখের ফাংশন করলাম, জি ম্যাডাম। তাই না? তুমি আউটডোরে লাইট দিয়ে দেখে দেখে আসছো। আপনি এটা দেখেন তো, পোস্ট অপারেটিভ অর্ডারটা দেখেন তো একটু। প্রথম যে ইয়াটা ছিল রাপচার গ্লোব যেমন ট্রেমর, এটা বলছিলেন যে মেডিকেল এর ইম্পর্টেন্স নাই, তাই না? প্রথম যে স্পিকারটা ছিলেন এটা মেডিকেল এর ইম্পর্টেন্স নাই, যে সে যে ট্রেমর দিয়ে কাজ করতেছিল সেটাকে নিজের বাসায় নিজের ট্রেমর না অন্য কারণ স্যার বারবার সব মানে ছিল না সেলুনে, ওটা কি তার নিজের ট্রেন অন্যজনেরটা অন্যজনের খেলা করতেছিল, সে নিজে অন্যজনের ট্রেমর না অন্যজনেরটা, তাহলে তো অবশ্যই এটাতে মেডিকেল এর ইম্পর্টেন্স আছে। অবশ্যই এখানে মেডিকেল ইম্পর্টেন্স আছে। আমি তো মনে করছি তুমি বলছো যে মেডিকেল ইম্পর্টেন্স আছে। নাই বলছে সে, এবং এটা খুব মানে স্ট্রংলি মেডিকেল ইম্পর্টেন্স আছে, এটা তার হাতে তো যাওয়ারই কথা না। এটা যদি কেস করে দেয় তাহলে তো ওখানে ইয়ে হয়ে যাবে, তাহলে যে যার দোকানের মালিকের তাদের সব ঝামেলা হয়ে যাবে। তো যাই হোক, এখানে মেডিকেল ইম্পর্টেন্স আছে, এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে মেডিকেল ইম্পর্টেন্স কেন, এখানে মেডিকেল ইম্পর্টেন্স আছে যেহেতু স্যার সে অন্যের একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হাতে নিয়ে স্যার ইনজুর্ড হয়েছে। এখানে কিছু রুলস অফ কন্ডাক্ট আছে, কিছু নিয়ম কানুন আছে, যে এইটা যারা দোকান যারা যে বারবার সব যারা আছে তাদের দায়িত্ব ছিল, এটা তার হাতে তো যাওয়ার কথা না, সে তো তার হাতে যাওয়ার কথা না, এটা তার হাতে গেল কেমন? এইটাই হলো বড় অফেন্স। তারপরে খেলতেছে তারা খেলতে পালন করে নাই, এটা হলো মেডিকেল ইম্পর্টেন্স এই জিনিসগুলো। যাই হোক, এটা মেডিকেল ইম্পর্টেন্স আছে, এই জিনিসগুলো স্টুডেন্টদের এটা ভালো করে জানতে হবে এটা। হ্যাঁ, আচ্ছা। এবং বাসায় যদি হইতো, এবং এটা যদি তার নিজের না হয়ে অন্য কারো হইতো, নিজেরটা নিয়ে তো কেউ খেলতে যাবে না, খেলতে যাবে তো অন্যজনেরটা নিয়ে আগ্রহ বসে। বাসায় যদি হইতো তাহলে তার মেডিকেল ইম্পর্টেন্স ছিল, যে বাপেরটা ছেলে নিয়ে খেলতেছে। হ্যাঁ, এখানে মেডিকেল ইম্পর্টেন্স, তাহলে বাপটার দায়িত্ব পালন করে নাই এই জিনিসগুলো। ঠিক আছে, আমরা মনে হয় কি আমরা আগাই, এরপরে কারো যদি বক্তব্য থাকে। প্রশ্ন করতে চাই, জান্নাতুল নাইম। আচ্ছা, জান্নাত হয়ে গেছে, টাইম আপ স্যার। তাহলে একটা তার বলতে হবে। সে বলছে শার্প এজ অফ এ টয়, এ কোন ধরনের খেলনা? আমি একটু বলি, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে যদি একটা প্যাকেটে পলিথিন থাকে, পলিথিনের গায়ে লেখা থাকে to keep this packet out reach of children because it may cause suffocate the children, এটা লেখা থাকে পলিথিনের ব্যাগে, সব পলিথিনের ব্যাগে। তাহলে এই শার্প এজ অফ এ টয় কোন ধরনের খেলনা সেটা কিন্তু সে মেনশন করে নাই। এটা একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আছে। কেন? তাহলে মা বাবাকে বলতে হবে যে এই ধরনের খেলনা, যেসব খেলনা শার্প এজ থাকে তা বাচ্চাদেরকে দিতে হবে না খেলনার জন্য। এটার একটা ইম্পর্টেন্স আছে, সেইটা সে আমি তার কাছে একটু জানতে চাই যে হোয়াট ইজ দ্য শার্প এজ অফ এ টয়, কোন ধরনের খেলনা? স্যার ওটা হচ্ছে একটা ভাঙা খেলনা, মানে খেলনার একটা অংশ ভাঙা ছিল স্যার, মানে ওনার মা হচ্ছে এটা আপনাকে জানতে হবে। জান্নাত, কি খেলনা, কি দিয়ে অকারেন্স, কি খেলনা? এটা ফুটবল না এটা একটা বন্দুক না এটা একটা পুতুল না এটা একটা কোন জিনিস? ভাঙা খেলনা এটা, এটা আছে ইনকমপ্লিট। এর একটা মেডিকেল লিগ্যাল অ্যাসপেক্ট আছে। আমাদের দেশে আমরা অনেক কিছু না করে বেঁচে যাই, কিন্তু দিস ইজ নট দ্য ইলিগাল।
আপনাকে যদি এটা ধারণা থাকে মা বাবাকে বলতে হবে প্লিজ ডোন্ট গিভ সাচ টাইপ অফ টয়স টু ইউর বেবি ইট মে এন্ডাঞ্জার হিজ লাইফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ লাইফ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আমরা কি শেষ করতে চাই পারি নাকি এখন? যদি অনুমতি দেন সবাই, কারণ প্রশ্ন না থাকে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা একটা সামারি করে স্যার আমরা শেষ করে দিই স্যার। তাদের সাথে যদি একটু সামারি করে দিতেন। আমি শেষ করে দেবো। জি স্যার, আপনি একটু সামারি করে আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তবে আমি খুবই মানে ডিসহার্টেড যে আমার স্টুডেন্টদের কোনো পার্টিসিপেশন নেই আজকে মর্নিং সেশনে, যে আমরা ইভালুয়েশন যে করলাম। আমাদের তো প্রশ্ন করার স্যার কথা বলে কি স্যার, আমরা তো সবাই শুনছি স্যার। মানে তোমাদের প্রশ্ন তো আসতে হবে, সেই প্রশ্নগুলো আমরা করলাম। তোমাদের যে ওখানে বসে থাকলে হবে না, প্রশ্ন করতে হবে যে এই জায়গাতে যেখানে কোনো কোয়ারি আছে সেখানে প্রশ্ন না করলে আমরা ডিসকাশন করবো কেন? আমরা তো শুধু প্রশ্ন করতে যাক। এটা আমার মনে হয় যে আর একটু মানে ডিসেন্ট্রালাইজ করতে হবে, যেমন সবাইকে সুযোগ দিতে হবে, সবাই যেন প্রশ্ন করতে পারে এই জিনিসগুলো নিয়ে। আচ্ছা, আমার মনে হয় যে কয়েকটা কেস আমরা দেখলাম আর কি, যে আজকে আলোচনা করলাম যে রাপচার গ্লোব, এন্ডোথাল ম্যাট্রিক্স, ইন্ট্রাগ্লোব, ফরেন বডি, অন্যান্য জিনিসগুলা আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আর কয়েকটা জিনিস খুবই আজকে খুব আলোচনা হয়েছে যে মেডিকেল ইম্পর্টেন্স। এই মেডিকেল ইম্পর্টেন্স কিন্তু এখন পরীক্ষার একটা পার্ট হয়ে গেছে, পার্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর এটা সুন্দর করে ভালো করে জানতে হবে যে অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট গুলো কি আছে, এই জিনিসগুলো। আর একটা জিনিস হলো আমরা যে আমরা যে অপারেশন নোটটা লিখি, অপারেশন নোটটা কিন্তু আমরা প্রায় পরীক্ষায় হসপিটাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় থাকে, সেগুলো কিন্তু খুব ভালো করে জানতে হবে। এবং যে এগুলা প্রসিডিউর যদি আমরা প্র্যাকটিস না করি তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু এটা হবে না। এই জন্য প্র্যাকটিসটা স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় করতে হবে, তারপরে পরবর্তীতে আপনারা আস্তে আস্তে সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। আমার মনে হয় আজকে মোটামুটি ভালো আলোচনা হয়েছে, বেশ অনেকগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা অবতারণা করতে পারছি। বিশেষ করে যে একটা জিনিস হলো যে ভিত্তিয়া স্টেপ আমরা কিভাবে নিব, কি দিয়ে নিব, এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিসের আলোচনা। সেটা আমার মনে হয় সবাই জানা দরকার। আজকে আমরা এখানেই থামি। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। Thank you, sir. Now today's announcement. Tomorrow our morning session from Oculoplasty Department, long test of Oculoplasty by diploma student Dr. Saiful Ahmed, Chairman Dr. Nishat Parveen Madam, and moderator Dr. Shafiul Mustafiz sir. And our today's class from 12 p.m. By our guest teacher Dr. Mujamil Haq sir from dissertation and thesis related. Thank you, sir. Sandeep Kalam, sir. Thank you very much. Allah Hafiz.